اب دیکھیں ایک بندے نے سیڈ رہنے کی قسم کھا لی کہ اس نے رہنا ہی غمزدہ ہے اور اس کا پہلا ریئیکشن ہی سیڈنس ہے ہر بات پہ، تو وہ اس نے اتنے پکے اپنے پاتھ ویز بنوا لیے ہوئے ہیں برین کے سیڈنس کے کہ نو میٹر واٹ اس کا سیڈنس ہی ہر وقت، اس کی سیڈنس ہی ہر وقت ایکٹیویٹ ہوگی، اس کا وہی پاتھ وے ہر وقت ایکٹیویٹ رہے گا. ٹھیک ہے، تو اس کا سمپل حل یہ ہے، خوشخبری یہ ہے کہ برین پلاسٹک ہے. پلاسٹک سے مراد ہے پاتھ وے چینج ہو جاتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں. پاتھ وے کو اوور رائڈ کیا جا سکتا ہے. کیسے اوور رائڈ کیا جا سکتا ہے؟ آپ اس سیڈنس کو فائٹ کرو. یہی تو جہاد میں نفس ہے. آپ اگر بالکل ہی سیڈ رہنے لگ جاؤ گے، آپ دعا بھی نہیں کر رہے، مطلب آپ اتنے ڈی موٹیویٹڈ ہو. چلو اگر اتنی ڈی موٹیویشن ہے کہ دعا بھی نہیں کی جا رہی، پھر کم از کم ڈی موٹیویشن کی دعا ہی کر لے بندہ. اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن والعجز والکسل. عجز اور کسل ڈی موٹیویشن اور لیزینس کو کہتے ہیں. تو کم از کم بندہ یہی دعا کر لے. چلے عربی میں نہیں آتی، اردو میں کر لے کہ اللہ اس ڈی موٹیویشن کو ریموو کر دے. ٹھیک ہے، اردو میں ہی کر لے بندہ. پوائنٹ از فائٹ اٹ. ٹھیک ہے، رزلٹ جلدی نہیں آئے گا. رزلٹ جلدی نہیں آئے گا. آپ کو لگے گا میں نے فائٹ کیا، فائدہ کچھ نہیں ہوا. فائدہ ہوا ہے. یہ باقاعدہ آپ کبھی یوٹیوب پہ جا کے نیورونز کو کنیکشن بناتی ویڈیو دیکھیں. اب تو نیورو سائنس MRI اس لیول پہ جا چکا ہے کہ آپ کے نیورونز کو وہ دیکھ سکتے ہیں کنیکشن بنتے ہوئے. ٹھیک ہے، نیورونز کنیکشن بنا رہے ہیں آپس میں. ایک بندہ کچھ سوچنے لگا ہے، جیسے وہ سوچنے لگا نیورونز کا اس سوچ کے مطابق کنیکشن بننے لگا. نیورون نرو سیلز ہوتے ہیں برین کے. ٹھیک ہے، تو وہ جب بلینز اور ملینز آف نیورونز ایک سوچ کے اوپر کنیکشنز بنا لیں تو وہ سوچ ہیبٹ بن جاتی ہے. یہ پوری مائنڈ سائنس ہے. اس کو آپ نے اب کاؤنٹر کرنا ہے تو نئی ہیبٹ ڈیولپ کرنی پڑے گی. اس نئی ہیبٹ کو ٹائم لگے گا، گھبرانے کی ضرورت نہیں. جیسے آپ 2 دن جم جائیں گے، فرق تو کوئی نہیں پڑے گا ٹو بی آنیسٹ، لیکن جم جانے کی عادت ڈیولپ ہو رہی ہو. فرق نظر آئے گا 30-40 دن بعد جم جا کے. ٹھیک ہے، اب کچھ لوگوں کو غصہ بہت آتا ہے. تو جیسے ایک صحابی نے پوچھا تھا یا رسول اللہ برداشت کیسے آئے گی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا برداشت کر کے آئے گی. دیکھیں 1450 سال پہلے ہمارے نبی نے مائنڈ سائنس سمجھا دی. کتنا سمپل آنسر. دیر از نو ادر وے، یو ہیو ٹو پریکٹس اٹ. سیدھی سی بات ہے. آپ خوش رہنا چاہتے ہیں، یو ہیو ٹو پریکٹس ہیپینس. دیر از نو ادر وے. ادروائز آپ کو سائیکیٹرسٹ، آپ کو میڈیسنز لینی پڑیں گی. اگر تو آپ چاہتے ہیں آپ نے میڈیسن لینی ہے، پھر میڈیسنز کھا لیں. ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ خوش رہنا چاہتے ہیں پھر خوش رہیں. 2 ہی آپشنز ہیں، اس کے علاوہ تیسری آپشن نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو یہ جہاد میں نفس ہے اور اللہ سے دعا بھی کی جائے. اور کوئی بات نہیں، اگر ایک ڈاؤن فیز چل رہا ہے تو اس کے بھی آداب سکھائے ہیں ہمارے دین. الحمدللہ ہمارا دین ہر چیز میں رہنمائی فرماتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی وفات ہوئی تو صحابہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم 3 مہینے نہیں مسکرائے. کچھ صحابہ کہتے ہیں 4 مہینے نہیں مسکرائے، کچھ کہتے ہیں 1 سال. ڈفرینٹ اوپینینز. پوائنٹ از کہ سب سے مسکراتا چہرہ مسکرانا بھول گیا. تو ہمارا دین ٹاکسک پازیٹیوٹی کا قائل نہیں ہے کہ مسکراؤ ہر وقت مسکراؤ. کبھی کبھی ایسے حادثات ہو جاتے ہیں بندہ مسکرانا بھول جاتا ہے. لیکن اس فیز کے آداب کیا ہیں؟ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا. اس فیز کے بھی پھر آداب ہے کہ کم از کم شکایت نہ کرو. اس میں پھر یہ پازیٹیو ہوگا کہ کم از کم یہ بندہ اس حد تک پازیٹیو ہے کہ شکایت نہیں کرنا. ٹھیک ہے، اور بہت کڑواہٹ نہیں اس میں آ گئی. اتنی کڑواہٹ نہ آ جائے آپ میں. چلے ایک بندہ خود مسکرانا بھول گیا ہے، انڈرسٹینڈیبل، لیکن اتنی کڑواہٹ نہ آ جائے کہ ہر ایک کو کاٹ کھانے کو دوڑے. ٹھیک ہے، یا دوسروں کو بھی ڈیمیج کرنا شروع کر دے، تو وہ مناسب نہیں ہے. کم از کم اتنا جہاد میں نفس انسان کو کرنا چاہیے کہ انشاءاللہ وہ دوسروں کو ڈیمیج نہ کرے. ٹھیک ہے، اور دوسروں کو انشاءاللہ تعالیٰ دوسروں کے ساتھ پازیٹیو ہی ایکسپریس کرے اور اللہ کے سامنے روئے. تو الحمدللہ ہمارے دین جو ہے وہ ہر چیز میں ہماری رہنمائی فرماتا ہے. تو بہرحال آپ کو بات سمجھ آ گئی کہ دیکھیں اگر آپ کو کوئی خدا نہ خواستہ کوئی نیگیٹو ہیبٹ اڈاپٹ ہو چکی ہے یا نیگیٹو بیہیویئرل پیٹرن چل رہا ہے تو سمپلی اس کو آپ ریپلیس کر دیں پازیٹیو بیہیویئرل پیٹرن سے، اور ٹائم لگے گا اس کو. ایٹامک ہیبٹس ایک کتاب ہے، وہ میں ریکمینڈ کروں گا، اس کو آپ ضرور پڑھیں. بڑی اچھی کتاب ہے. اس میں اس کا لب لباب یہ ہے کہ چھوٹی چھوٹی ہیبٹ سے زندگی بدلتی ہے. ٹھیک ہے، اصل میں وہ آتھر کہتے ہیں کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں نا کوئی بہت آؤٹ آف دا باکس کام کرنے پڑیں گے خوش رہنے کے لیے، یا ہمیں کوئی بہت ہی محنت کرنی پڑے گی. وہ کہتا ہے بات اصل میں یہ ہے کہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہے نا وہ عادت ڈال کے انسان جو ہے وہ بہتر ہونے لگتا ہے. مثال کے طور پہ وہ مثال دیتا ہے
अब देखिए बड़ी छोटी सी चीज़ है, अपनी बेड शीट को झाड़ कर साफ सुथरा करके बिछाना सुबह उठ के, ये छोटी सी आदत है, लेकिन इस आदत के साइंटिफिकली प्रूवन है कि आपके मूड पे बहुत असरात है। देखिए एक असर ये है कि एक बंदा अपना कमरा साफ सुथरा करके गया है, छोटी सी आदत है। अल्हम्दुलिल्लाह जब मैं हॉस्टल में था GIK में, हमारा सिंगल रूम था, मेरे चाचू ने, सगे चाचू ने मुझे जो नसीहतें की थी उनमें से एक नसीहत ये थी कि अपनी अलमारी को बहुत अच्छा रखना, साफ़ सुथरा रखना। उनका ये बड़ी अच्छी हैबिट है, ठीक है। तो ये इस पे मैंने एक्ट किया। तो मैं आपको एक मिसाल देता हूँ कि देखें एक बंदा अपना कमरा साफ़ कर गया है, फैला हुआ नहीं है, और उसका दिन अच्छा इतना नहीं गुजरा फॉर व्हाट्सएवर रीज़न, कोई डिसअपॉइंटमेंट हो गई, कोई रिजेक्शन हो गई है, ठीक है। अब वो कमरे में जब वापस आएगा और कमरे को साफ सुथरा देखेगा तो उसका मूड एकदम ठीक हो जाएगा। वो कहेगा यार हर चीज़ लाइफ में बुरी नहीं है, यानी चलो बेडशीट तो ठीक बिछी हुई है ना, लेकिन अगर उसका कमरा मैसी है तो वो जब कमरे में एंटर हो गया वो कहेगा कि हर चीज़ ही ख़राब है, मेरी लाइफ में आई एम अ बिग फेलियर, ठीक है, मेरा तो कमरा भी नहीं ठीक। तो ये छोटी छोटी आदतें वो बुक में मिसाल देता है, जिससे इंसान जो है बहुत मुस्बत सोचने लगता है और इंसान की ज़िंदगी तब्दील होती है, ठीक है। तो आपने सक्सेसफुल लोगों को देखा होगा कि उनकी बड़ी माइन्यूट छोटी छोटी हैबिट्स होती हैं जिनसे उनकी शख्सियत में बहुत असर आता है। द वे दे ईट, एक ख़ास पैटर्न होता है उनकी रूटीन का, ठीक है, और एक ख़ास ही टाइम होता है कुछ खाने का। जैसे एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे, ये बड़ा मशहूर एक जुमला है। तो मैं एक बुज़ुर्ग को जानता था, अब तो खैर फौत हो गए कोविड के दौरान। माशाल्लाह उनकी बहुत 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 अच्छी सेहत थी और वो लगते नहीं थे, ही वॉज इन 70s, लेकिन वो 50 के लगते थे। तो उन्होंने मुझे बताया था कि सर मेरी आदत है सुबह उठ के सेब खाता हूँ सबसे पहले, निहार मुँह। तो बस वो आदत उन्होंने बना ली और कहते इसका मेरे मूड पे बहुत असर आता है। इसी तरह आप देखें कई लोगों को वो उठकर शहद, पानी में शहद, नीम गर्म पानी में शहद मिलाकर पीते हैं। अब ये साइंटिफिकली स्पीकिंग सेरोटोनिन ले रहे हैं आप। सेरोटोनिन बहुत बड़ा मूड बूस्टर है, ठीक है। यानी जब आप मीठा कुछ खाते हैं, अल्लाह के नबी वसल्लम देखें खजूर, अजवा ये रिकमेंडेड है, तलबीना रिकमेंडेड है डिप्रेशन में, एंग्जाइटी में। हज़रत आयशा कहती है नबी ने जब भी कोई फौतगी होती थी तो नबी वसल्लम फरमाते थे कि तलबीना पकाओ ताकि वो घर वालों का ज़रा मूड बूस्ट हो। तो यही बात है असल में, छोटी छोटी हैबिट्स बंदा बना ले, उनके पाथवे बनते हैं और उसके बाद वो बंदे की आदत और हैबिट बन जाती है, ठीक है। तो ऑल यू नीड टू डू इज़ इंशाल्लाह कि जो आप सोच रहे हैं ना उसके ऑपोजिट सोचना शुरू कर दें। जो भी आपको नेगेटिव थिंकिंग आ रही है उसके ऑपोजिट सोचना शुरू कर दें। दिस इज़ द ट्रिक, दिस इज़ द सीक्रेट। और इसकी पूरी फिर इसकी टेक्निक होती है, आप यू हैव टू राइट इट। मैं आपको वो पूरी टेक्निक अगर दिखाऊं, उसको कहते हैं कॉग्निटिव रीस्ट्रक्चरिंग। लास्ट क्लास में भी थोड़ा सा मेंशन किया था, तो आज मैं आपको ज़रा उसकी पूरी वो दिखाता हूँ इस स्लाइड में। ये आपके सामने है जी, कॉग्निटिव रीस्ट्रक्चरिंग टेक्निक्स इसे कहते हैं, ठीक है। यानी आप रीस्ट्रक्चर कर रहे हैं अपने माइंड को और अपने थॉट्स को। उसमें सबसे पहली है कि जो ऑटोमेटिक रेकरेंट कॉन्टिन्यूस थॉट्स हैं उनको लिख लें, ठीक है, उनको ले आए, पेपर पर ले आए। उसके बाद जो है उसमें खुद से कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन आइडेंटिफाई करें, अनहेल्दी थॉट पैटर्न आइडेंटिफाई करें। मिसाल के तौर पे मैंने किसी चीज़ के लिए अप्लाई किया हुआ है और मुझे बहुत डर है मैंने रिजेक्ट हो जाए, मैंने रिजेक्ट हो जाना है, मैंने रिजेक्ट हो जाना है, ठीक है। अब आप वो पेपर पे लिख लें मैंने रिजेक्ट हो जाना है। उसके बाद आप दूसरे स्टेप पे आए। दूसरा स्टेप ये है कि इस सेंटेंस के पीछे आपको खुद क्या डिस्टॉर्शन नजर आ रही है, फॉल्टी थिंकिंग क्या नजर आ रही है, ओवर थिंकिंग। अभी रिजेक्ट तो नहीं हुए ना, नहीं हुए, तो आप लिखें कि इसके पीछे जो मुझे वाज़े प्रॉब्लम नजर आ रही है वो ओवर थिंकिंग है। तीसरा स्टेप ये है कि आप इसको डिस्प्यूट करें, आप फाइट करें, ठीक है, डिबेट करें अपने आप से। मिसाल के तौर पर आप अपने आप से पूछें कि क्या मैं रिजेक्ट हो गया हूं, अभी तो नहीं हुए। अच्छा, फिर आप डिस्प्यूट करें इसको कि मैं रिजेक्ट क्यों होऊंगा। मिसाल के तौर पे मैंने हर काम रूल के मुताबिक किया, पहली दलील। मैंने अच्छी नीयत से किया, दूसरी दलील, मेरी नीयत अच्छी है। मैंने किसी को कोई धोखा नहीं दिया, तीसरी दलील, ठीक है। चौथी दलील, क्या अगर अल्लाह मुझे कुछ देना चाहता है तो किसी इंसान की जरूरत हो सकती है रिजेक्ट कर दे, सीधी सी बात है, ठीक है। वो लिखें, असल में आपको पता है लेकिन
میں نے آپ کو لاسٹ کلاس میں سے بتایا تھا نا، برین جو ہے وہ پازیٹیو چیز فوراً بھول جاتا ہے، نیگیٹو چیز یاد رکھتا ہے. یہ اس کو نیگیٹیوٹی بائس کہتے ہیں. ٹھیک ہے، اس کی وجہ یہ ہے جیسے ایک مچھلی سمندر میں ہوتی ہے، مچھلی کو پتہ ہی نہیں اس کے ارد گرد پانی ہے، بیکاز اٹس ان دا واٹر. اسی طرح برین ہمارے ارد گرد بہت سی پازیٹیوٹی ہوتی ہے، نعمتیں ہوتی ہیں، مچھلی کی طرح ہمیں پتہ نہیں لگتا. کیوں؟ کیونکہ مچھلی کو پانی اس لیے نہیں پتہ لگ رہا، پانی بہت زیادہ ہے. تو ہمارے ارد گرد نا نعمتیں بہت زیادہ ہیں، اگنور ہو جاتی. پازیٹیوٹی زیادہ ہے، اف یو تھنک اباؤٹ اٹ، پازیٹیوٹی زیادہ ہے، وہ اگنور ہو جاتی. جیسے آنٹی آسیہ میرے ساتھ ایک ماشاءاللہ مغیرہ کی والدہ ہیں، آنٹی کہتا ہوں میں انہیں، تو وہ میرے ساتھ پوڈ کاسٹ بہت ہیں ان کے. تو مذاق میں انہوں نے مجھے بتایا کہ وہ ایک خاتون نے ان کے ساتھ کافی پرابلم شیئر کی. تو آنٹی کا سٹائل تھوڑا سا روتھ لیس ہے، تھوڑا سا اسٹریٹ فارورڈ ہے. تو انہوں نے ان خاتون کا آپ کو ایک بیماری ہے. تو بڑا پریشان ہوئی، کیا بیماری؟ انہوں نے کہا آپ کو نعمت سنڈروم ہے، اللہ نے آپ کو نعمتیں بہت دے دی ہیں، آپ سے ہضم نہیں ہو رہی، تو اس لیے اب آپ کی ساری نگاہ جو ہے وہ شکایتوں کے اوپر ہے. تو کوئی خدا خوفی کرے. بہرحال ان کا بڑا روتھ لیس سٹائل ہے. اینی وے، تو بات یہی ہے کہ چونکہ نعمتیں ارد گرد بہت زیادہ ہوتی ہیں، وہ نظر نہیں آتی. ٹھیک ہے، تو آپ اس تھاٹ کو باہر لائیں کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ اگر مجھے کچھ دینا چاہتا ہے تو پوری دنیا جمع ہو جائے، اس چیز کو روک نہیں سکتی. اور اگر اللہ نے نہیں دینا تو پھر ریجیکٹ ہو جائے گا، سیدھی سی بات. پھر کیا ہو سکتا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہو سکتا. جیسے کل ہی میں نے ٹیم شو کیا، عبداللہ شاہ ہمارے پاکستان فٹ بال ٹیم کے پلیئر ہیں، نیشنل پلیئر ہیں. تو میں نے اس سے پوچھا کیا خاص بات آپ کو نظر آتی ہے، مطلب آپ پوری دنیا پھرتے ہیں، مختلف پلیئرز کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے، ایون انٹرنیشنل پلیئرز کے ساتھ اس کا اٹھنا بیٹھنا ہے. تو اس نے بتایا کہ علی بھائی ہم انگزائٹی ڈپریشن کو بہت جلدی کاؤنٹر کرتے ہیں مسلم پلیئرز، کیونکہ ہمیں ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ہوتا ہے نا اللہ کی مرضی نہیں تھی. جیسے ٹیم سے باہر ہو گئے، کتنا سٹریس آ سکتا ہے. ٹیم میں سلیکٹ نہیں ہوئے، کتنا سٹریس آ سکتا ہے. کوئی کانٹریکٹ ہاتھ سے نکل گیا، ہوتا ہے نا. تو اس نے کہا کہ ہم بہت جلدی کوپ کر لیتے ہیں، بیکاز ایٹ دی اینڈ ہم کہتے ہیں دیکھو اللہ نے دینا ہے، اللہ قسمت میں ہوگا تو مل جائے گا، نہیں ہوگا تو نہیں ملے گا. وی ڈو آر ہارڈ ورک، ہم اپنا ہارڈ ورک کریں گے. تو دیکھیں یہ ہے ڈسپیوٹنگ دا تھاٹس. آپ اس کو لکھیں کہ بھائی کیا میری ریجیکشن ہو گئی ہے، اور اگر اللہ دینا چاہے گا تو کون روک سکتا ہے اس کو. تو آئی ٹرائیڈ مائی بیسٹ، میں نے اپنی ساری بیسٹ ٹرائی کر لی. اس کے بعد ریپلیس کریں کہ نہیں انشاءاللہ میں نہیں ریجیکٹ ہوں گا. ٹرائی ٹو تھنک پازیٹیو. ٹھیک ہے، کہ انشاءاللہ کیوں نہیں، اللہ تعالیٰ اس کو کریں گے، قبول کریں گے. تو یہ کوگنیٹیو ریسٹرکچرنگ کر رہے ہیں آپ اپنے اس تھاٹ کے حوالے سے، اور یہ بہت پاورفل ٹیکنیک ہے. یہ میں نے بھی لگا کر دیکھی کئی چیزوں پہ. انسان کو لکھتے رہنی چاہیے یہ چیزیں. ٹھیک ہے، ڈائری پرانے لوگ لکھتے تھے، خوش رہتے تھے. اور اسی طرح آپ چلیں نوٹ پیڈ پہ لکھ سکتے ہیں، لیپ ٹاپ پہ لکھ سکتے ہیں، پین سے کہیں لکھ سکتے ہیں. تو اگر آپ کو ڈر ہے کوئی پڑھ لے گا تو پھر نوٹ پیڈ پہ لکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اور وہ نوٹ پیڈ چھپایا جا سکتا ہے کہیں کسی ہڈن فولڈر میں، نو پرابلم، کوئی نہیں پڑھے گا. یا اپنے آئی فون کے نوٹس ہو سکتے ہیں جو کوئی نہ پڑھے. لیکن یہ بڑی اچھی ٹیکنیک ہے، آئی ایم ٹیلنگ یو، یہ پروون ہے، سائنٹیفکلی پروون ہے. اوور تھنکنگ کا یہی حل ہے. باقی اعوذ باللہ پڑھنا ہے ڈیفینیٹلی، وہ بھی ہے، کیونکہ شیطان بہت تنگ کر رہا ہوتا ہے ڈیورنگ اوور تھنکنگ. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ، یہ ابن مسعود کی دعا ہے، بڑی ایکسٹینڈڈ تعوذ ہے یہ. ٹھیک ہے، یہ بہت پاورفل ہے، اس میں بہت سی چیزیں آ جاتی ہیں. یہ آپ پڑھ سکتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ. تو دس از ون آف دا تھنگ، ٹھیک ہے، جو میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں. بہرحال انشاءاللہ آگے چلتے ہیں اور کنکلوڈ بھی بس کرتے ہیں. یہ سیریز چلتی رہے گی پازیٹیو ایموشن کی. جیسے نماز کی سیریز میں نے لمبی چلائی ہے، تو یہ پازیٹیو ایموشنز کی سیریز بھی سائنٹیفکلی، چونکہ سائنس بھی میں بتا رہا ہوں تو ذرا لمبا چلے گا. ٹھیک ہے، تو ثابت کیا ہوا لبے لباب اس ساری ڈسکشن کا، کہ فکر کی بات نہیں ہے انشاءاللہ تعالیٰ. نیگیٹو پاتھ وے کو اوور رائڈ کیا جا سکتا ہے پازیٹیو پاتھ وے سے، لیکن محنت درکار ہے، اور اس محنت کا آپ کو ریوارڈ ملے گا انشاءاللہ. یہ بھی ہمارا مسئلہ بن چکا ہے، چونکہ ہم سب کو انکلوڈنگ می انسٹنٹ گریٹیفیکیشن کی عادت ہو چکی ہے، جلدی ریزلٹس کی عادت ہو چکی ہے. اس وجہ سے شاید ہمارے مسئلے مزید بڑھ جاتے ہیں. اب ہمیں محنت کی عادت نہیں، اب ہمیں بہت جلدی ریزلٹ چاہیے. یعنی اب ہم میں وہ صبر اور تحمل جو ہے نا آہستہ آہستہ کم ہو رہا ہے ہم سب میں. جبکہ یہ بات ہمیں سوچنی چاہیے کہ دیکھیں غم ٹیکس ٹائم، سیڈنس ٹیکس ٹائم، اس کو ذرا ٹائم لگتا ہے ہیل ہونے میں. ہیلنگ ٹیکس ٹائم آف کورس،
क्योंकि आपने नया पाथवे बनाना है, उसको इंशाल्लाह ताला टाइम लगेगा, तो पैनिक होने की इंशाल्लाह कोई बात नहीं है, बंदा सब्र के साथ चले, तो ये इसका लुबिलबाब है। अगली बात, फोकलिज्म बहुत ज़रूरी है। फोकलिज्म कहते हैं इस रवैये को कि जिस चीज़ पर ज़्यादा फोकस किया जाएगा वो बढ़ती जाएगी। बुनियादी सी बात है। देखें, शैडो पे जितना आप स्पॉटलाइट डालते जाएंगे वो बढ़ता जाएगा, क्योंकि यू आर पुटिंग द स्पॉटलाइट ऑन द शैडो, ठीक है। तो इस पे शायद गालिबन वाक़या मैंने लास्ट क्लास में आपको सुनाया था कि नहीं, बड़ा मशहूर जो अरबी एक कहावत बनी, एक पैराबल, एक वाक़या बना हुआ है। बच्चा था, खुश नहीं रहता था, तो उसके फादर ने उसे एक स्कॉलर के पास भेजा कि जाओ बेटा, तुम्हें उस स्कॉलर बताएंगे खुशी क्या होती है। तो वो स्कॉलर के पास आया, तो स्कॉलर ने उसके साथ एक एक्टिविटी की। उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें लेक्चर तो नहीं दूंगा, एक एक्टिविटी कराता हूँ। एक्टिविटी ये है कि मुंह में चमची डालो और उसमें मैं ऑयल डालूंगा, और 1 घंटा है तुम्हारे पास, मेरे घर का टूर लेकर आओ और देखो मेरे घर में कितनी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, लेकिन ये कि ऑयल नहीं गिरना चाहिए चमची से, जैसे वो एक रेस होती है ना, स्पून से पिंग पोंग बॉल नहीं गिरना चाहिए। तो उसने कहा ठीक है जी। तो 1 घंटे बाद आया, बहुत थका हुआ था, बहुत बुरा मूड था उसका। तो उन्होंने पूछा बताओ क्या क्या देखा। तो उसने बड़ा बदतमीज़ी में जवाब दिया कि कुछ भी नहीं देखा, क्या खाक देखता। उन्होंने कहा अच्छा, परिंदे नहीं देखे, मेरा ड्राइंग रूम नहीं देखा, और मेरी लाइब्रेरी कितनी अच्छी है। उसने कहा कुछ भी नहीं देखा। क्यों? सारी की सारी नज़र ऑयल के ऊपर थी, ऑयल ना गिर जाए। तो फिर उन्होंने रिवर्स किया, उन्होंने कहा कि चलो अब जाओ और ऑयल गिरने की फिक्र ना करना, लेकिन चमची मुंह में रहेगी, ठीक है। तो उसने कहा ठीक है। अब वो गया और आधे घंटे में ही पूरा घर विजिट करा और बहुत खुश था। उसने कहा मैंने सब कुछ देखा और बहुत मज़ा आया, आपके परिंदे बहुत अच्छे हैं, ठीक है, बड़ी वैरायटी के हैं, आपका फानूस बहुत अच्छा है, कारपेट बहुत अच्छा है, लाइब्रेरी बहुत अच्छी है, वगैरह वगैरह। तो उन्होंने कहा कि बेटा यही खुशी है, जिस चीज़ पे फोकस करोगे वो नज़र आ जाएगी, जिस चीज़ को इग्नोर करोगे वो इग्नोर हो जाएगी। तो जब तक तेल गिरने की फ़िक्र करोगे, उस पर नज़र होगी, तो फिर कुछ और चीज़ नज़र नहीं आएगी, ऑब्वियस सी बात है। तो ये बड़ी अच्छी एक मिसाल है ये समझने के लिए कि देखें, मुश्किलात किसकी ज़िंदगी में नहीं है, हो ही नहीं सकता। सब लोगों की ज़िंदगी में मुश्किलात हैं, लेकिन जितना उन मुश्किलात पे नज़र होगी और जितना कंपैरिजन हम कर रहे होंगे, जैसे एक वो बड़ा ज़बरदस्त जुमला किसी ने कहा ना कि डोंट कंपेयर योर चैप्टर 1 विद समवन एल्सेस चैप्टर 20। किसी के 20वें चैप्टर के साथ अपना पहला चैप्टर कंपेयर ना करो। तुम्हें क्या पता वो 20वें चैप्टर तक कैसे पहुंचा है, ठीक है। तुम्हें क्या पता वो कितना ज़ख्मी है, तुमने उसका दिल तो नहीं खोल के देखा ना। तुम्हें तो अब की खुशी उसकी नज़र आ रही है, तुम्हें तो अब का सक्सेस उसका नज़र आ रहा है, लेकिन उसके पीछे जो ज़ख्म है, उसके पीछे जो स्कार्स हैं जो उसने छुपाए हुए, वो तो नहीं नज़र आ रहे। तो ये यंग जनरेशन को समझना चाहिए, ठीक है। तो बहरहाल फोकलिज्म इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ट्राई टू फोकस ऑन गुड थिंग्स। जैसे ये है कि देखें, ब्रेन जो है वो छोटा सा कोई बैड होगा उस पर फोकस करेगा ज़्यादा, ठीक है, बजाय के बहुत सी अच्छी चीज़ें आपके इर्द गिर्द हों, उस पर फोकस हमारा बहुत कम हो जाएगा। और इसी तरह तो ये बुरी आदतें पड़ती हैं ना, हर वक्त शिकायत मुंह पे। आपने सुना होगा कुछ लोग कहा जाता है यार इनके मुंह पे हर वक्त ही शिकायत होती है। क्या वजह है? क्योंकि हमने वो पाथवे बना लिया ना, शिकायत वाला पाथ। वी कांट हेल्प इट नाउ। कोई भी चीज़ होगी शिकायत पहले निकलेगी, कोई भी चीज़ होगी नेगेटिव जुमला पहले निकलेगा। तो ऑल वी नीड टू डू इज़ इंशाल्लाह कि वो उसको हम इंशाल्लाह ताला पॉजिटिव उससे रिप्लेस कर दें। और ये भी समझने की देखिए बहुत ज़रूरत है, साइकिल ऑफ डीमोटिवेशन। असल में होता ये है कि आपकी किसी चीज़ को लेके पहले ही लो सेल्फ एस्टीम होती है, ठीक है, और उस लो सेल्फ एस्टीम की वजह से आपकी लो परफॉर्मेंस एक्सपेक्टेशन भी होती है, और लो परफॉर्मेंस एक्सपेक्टेशन की वजह से एफर्ट भी रिड्यूस होती है और एंग्जाइटी बहुत ज़्यादा होती है। उसकी वजह से एक्चुअल फेलियर आ जाता है। जब एक्चुअल फेलियर आता है तो दोबारा लो एस्टीम जाती है, और ये साइकिल फिर चलता रहता है, और ये डेडली साइकिल ऑफ डीमोटिवेशन है। और ये हमारी नौजवान नस्ल में बहुत है। मैं आपको मिसाल देता हूँ, कुछ ऐसे गुनाह जिनकी एडिक्शन हो चुकी हो, उन गुनाहों को लेके बहुत लो सेल्फ एस्टीम होती है। गुनाह आपको पता है सेल्फ एस्टीम को मारते हैं, ठीक है। एक बंदा को गुनाह कर बैठे तन्हाई में तो उसकी सेल्फ एस्टीम मरती है, सीधी सी बात है। हम सब गुनाहगार हैं, जाहिर है, और अल्लाह ने ऐबों पे पर्दा डाला हुआ है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे हम सब गुनाहगार हैं। तो बहरहाल आई अंडरस्टैंड लो सेल्फ एस्टीम होती है। उसकी वजह से फिर उस चीज़ से बचने की एक्सपेक्टेशन बड़ी कम होती है।
کہ यार मैं नहीं बच सकता, क्योंकि पुरानी लो सेल्फ एस्टीम चल रही होती है ना, यार बचा ही नहीं जा सकता। उसकी वजह से एफर्ट बड़ी रिड्यूस होती है। जाहिर है जब एक्सपेक्टेशन ही लो है तो एफर्ट भी रिड्यूस है, एंग्जाइटी बहुत हाई है, और फिर होता है कि एक्चुअल फेलियर हो जाता है, स्लिपेज हो जाता है, बंदा स्लिप हो जाता है। जब वो स्लिप होता है, शैतान आता है, वो मजीद लो सेल्फ एस्टीम करता है, ठीक है, वो मजीद विल पावर तोड़ता है आपको। तो आप सोचें कि एक बंदा वो कर करके किस लेवल पे उसकी सेल्फ एस्टीम लो हुई होती है कि उसने फाइट करना ही छोड़ दिया होता है, बिल्कुल ही उसने उसको जिहाद करना ही छोड़ दिया होता है उस गुनाह के ऊपर। जैसे हराम रिलेशन है, अब हराम रिलेशन छोड़ा ही नहीं जा रहा। उसकी वजह यही है कि सेल्फ एस्टीम बहुत लो है, या आपको बिलीफ ही नहीं है, और छोड़ने का फ़ायदा क्या है। अब एक बंदा नमाजें नहीं पढ़ी नहीं, उसकी इतनी लो सेल्फ एस्टीम हो चुकी है कि मैंने पढ़ के क्या करनी, ठीक है, मुझे अल्लाह ने कौन सा माफ़ कर देना, इस लेवल पे लो सेल्फ एस्टीम हो चुकी है। मुझे नमाज का क्या फ़ायदा हो जाएगा, नमाज पढ़ के कौन सा मेरे गुनाह दूर हो गए, नमाज पढ़ के मुझ में कौन सी तब्दीली आ गई। ये सारे जुमले क्या हैं, ये सारे जुमले शो करते हैं, अल्लाह माफ़ करे, कि शैतान ने इस लेवल पे हमें हमारी सेल्फ एस्टीम मार दी हुई है, और इतनी एक्सपेक्टेशन लो हो चुकी हुई है, जिसकी वजह से एफर्ट ही नहीं की जा रही। भाई एफर्ट तो करें ना, एफर्ट भी नहीं की जा रही, और एंग्जाइटी बहुत हाई है, और फिर एक्चुअल फेलियर आ जाता है, अल्लाह माफ़ करे। जब एक्चुअल फेलियर आता है फिर ये साइकिल रिपीट होता है। इसलिए इन्नहुम लकुम अदुव्वुम मुबीन, इस आयत को माइंड में लाया करें। शैतान तुम्हारा बदतरीन दुश्मन है, तुम्हारे अमाल को मुज़य्यन करके दिखाता है, ठीक है, तुम्हारे जो है वो बुराई के अमाल मुज़य्यन करेगा, नहीं यू आर डूइंग गुड, यू आर गोइंग वेल। उसके बाद जो है तुम्हें फ़क्र से और फहाशी से डराएगा। ये भी कुरान में उसका एक हरबा बताया अल्लाह सुब्हानहू तआला ने। तो अल्लाह ने बहुत क्लियरली उसके हरबे जो है ना वो बताए हैं शैतान, और बहुत बड़ा हरबा उसका आपकी विल पावर तोड़ना है। तो इसका भी अब आपको चूँकि पता लग गया, यू कैन फाइट इट इंशाल्लाह। ये बातें इसलिए पता होनी चाहिए कि जब इंसान को पता लग जाए ना मेरा प्रॉब्लम क्या है, हाउ डू थिंग्स वर्क, इसके पीछे साइंस क्या है, तो इंशाल्लाह वो फिर सोल्यूशन की तलाश में आता है, क्योंकि उसने परख लिया होता है कि मसला ही है, तो चलो अब सोल्यूशन की तरफ जाते हैं। तो देखिए डीमोटिवेशन का सोल्यूशन एक तो दुआ है, अल्लाहुम्मा इन्नी औज़ु बिका मिनल अज्ज़ि वल कसली, ठीक है, एक तो ये। दूसरा लिटरली औज़ु बिल्लाह पढ़ना चाहिए जब डीमोटिवेशन आ रही है। तीसरा ये कि करना शुरू कर दें, आप थोड़ी सी एफर्ट लाएं, इंशाल्लाह ताला घबराएं नहीं, करें, आपको इंशाल्लाह सेल्फ एस्टीम बिल्ड होना शुरू होगी। आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें बिल्ड होती हैं, घबराने की बात नहीं है इंशाल्लाह ताला, ठीक है। तो ये साइकिल ऑफ डीमोटिवेशन को अंडरस्टैंड करना भी बहुत ज़रूरी है। देखिए कई लोग जो है वो उनको रिकमेंडेशन ये दी जाती है, मैं प्रैक्टिकल आप कुछ बातें बताता हूँ। उनको ना एक चीज़ में बार बार फेलियर हो रहा होता है, तो उनको रिकमेंडेशन ये होती है कि यार आप शायद बहुत बड़ी चीज़ करें, छोटी चीज़ करें, छोटी छोटी चीज़ों से पहले कॉन्फिडेंस गेन करें, जब कॉन्फिडेंस कुछ गेन हो जाए फिर बड़ी चीज़ की तरफ जाए, ठीक है ना। जैसे आपने देखा एक प्लेयर बार बार फेल हो रहा होता है बिग मैचेस में, बड़े बड़े प्लेयर फेल हो जाते हैं, उनकी सेल्फ एस्टीम लो हो रही होती है, उनको क्या कहा जाता है कि जाओ फर्स्ट क्लास में जाओ, वहां जाके बॉलर्स को मारो, माठे बॉलर, ठीक है, वहां जाके जरा चौके छक्के मारो, जरा स्ट्रोक्स खेलो, कॉन्फिडेंस लेकर वापस आओ। तो यही जिंदगी में कुछ टेक्निक्स होती हैं कि मे बी अब आप कोई बिजनेस कर रहे हैं, सक्सेस नहीं मिल रहा, मे बी आपने बहुत बड़ी जगह पे हाथ डाल दिया, आपको फेलियर आ रहा है बार बार, छोटे बिजनेस पे आओ, ऐसी चीज करो जिसमें यू आर गुड एट, उससे कॉन्फिडेंस लो जाके। इसीलिए तो कहते हैं कोई हॉबी होनी चाहिए, कोई पैशन होना चाहिए, क्योंकि हॉबी में यू विल बी गुड। जो इंसान की हॉबी होती है उसमें वो अच्छा होता है, तो वो उस हॉबी की तरफ वापस जाएगा, उसको सेल्फ एस्टीम गेन होगी, उसको फील होगा कि यार मैं इतना बड़ा फेलियर नहीं हूँ, मतलब आई कैन डू दिस, ठीक है। तो वो चीज़ वो करे, और फिर इंशाल्लाह वो देखेगा उसकी सेल्फ एस्टीम थोड़ी हाई हुई होगी। तो ये बड़ी बारीक बारीक चीज़ें हैं जिन पे मैं आपको बता रहा हूँ, वेस्टर्नर्स तो बहुत काम करते हैं, क्योंकि दे नो द साइंस, उन्होंने साइंस पता लगा ली। अब जब साइंस पता लगा ली, उन चीज़ों को फिर प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। तो आखिरी चीज़ जो है, फिर उसके बाद नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह मज़ीद बातें करेंगे। आखिरी जो साइकोलॉजिकल आपको चीज़ पता होनी चाहिए वो ये है कि कॉग्निटिव ट्रायंगल, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है और हकीकत से ताल्लुक़ रखती है ये चीज़, कि देखें ये तीन चीज़ें ही हैं ना, ख्यालात हैं, एहसासात हैं और रवैये हैं। ख्यालात, एहसासात और रवैये। चीज़ ख्यालात से जन्म लेती है, उसके बाद वो एहसास बनता है, और वो एहसास रवैया बन जाता है। तो जैसे आप कुछ नेगेटिव सोचेंगे तो वो नेगेटिव इमोशन बिल्ड होगा, नेगेटिव इमोशन बिल्ड होगा तो वो बिहेवियर में भी आ जाएगा।
تو یہ چیز بڑی بنیادی ہے، اسی لیے ہمیں جستجو یہی کرنی چاہیے کہ خیالات کو ہی پاک رکھیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دیکھیں خیالات کے بارے میں وہ حدیث اپنی جگہ کہ جب آپ کو کوئی وسوسہ آئے، کوئی برا خیال آئے، اور جب تک آپ اس پہ ایکٹ نہیں کریں گے آپ کو گناہ نہیں ملے گا انشاءاللہ۔ یہ تو پکی بات، اصول ہے، نبی نے فرما دیا۔ لیکن ایک دوسری حدیث میں یہ بھی آتا ہے نا کہ اللہ کے نبی میں جب جو چھپے ہوئے خیالات ہیں، مخفی خیالات ہیں، اکیلے کے خیالات ہیں، ان کے بارے میں یہ بھی فرما دیا نا کہ اللہ تو دیکھ رہا ہے نا، تو اللہ سے حیا کرنی چاہیے۔ تو میرا تو یہ اسٹرانگ بلیف ہے کہ برے خیالات کو ٹوٹلی رد کرنا چاہیے، اس انشاءاللہ تعالیٰ تقوی سے کہ یار میرا رب تو دیکھ رہا ہے، میرے رب کو تو پتہ ہے نا، چلو گناہ تو نہیں ملے گا جب تک ایکٹ نہیں کروں گا، لیکن اللہ سے تو حیا کرنی چاہیے نا۔ تو بندہ انشاءاللہ ان کو کنٹرول ہی کرے، کیونکہ وہ خیالات آپ کو پتہ بھی نہیں لگا بیہیویئر بن جائیں گے۔ اسی طرح بندہ اگر کوئی بہت اس کو منفی خیالات آ رہے ہیں نیگیٹو، تو ذرا ڈائیورٹ کرے اپنے مائنڈ کو۔ پوائنٹ از جہاد کرے، انشاءاللہ جہاد میں نفس کرے۔